सत श्री अकाल, स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का। मैं हाँ तुहाडे नाल भुलरजीत सिंह दा बुलेटिन का आगाज़ करते हैं। अज की इस वेले की अहम खबर के नाल बजट का ऐलान हो चुकिया। जी हाँ, बजट दे विच खेतीबाड़ी नूं लैके वड्डा ऐलान होया। एग्री इंफ्रा डिवेलपमेंट सैस का भी इस दे विच जिक्र किया गया है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनेगा। इनाम नाल नवीं 1000 के करीब होर मंडियां जोड़ियां जाणगियां। खेती उत्पादों के निर्यात विच 22 होर फसलों को भी शामिल किया गया। फसलों के उपर MSP व्यवस्था विच भी सुधार, लागत नालों 1.5 गुणा कीमत मिलने की भी संभावना जताई गई है। तो केंद्रीय खजाना मंत्री निर्मला सीतारमन के वलों बजट पेश कर दिता गया है, जिसके उपर सब दी नज़रां सी। और जेकर गल की जाए खेतीबाड़ी सैक्टर को लैके, तो बजट के विच खेतीबाड़ी को लैके कई वड्डे ऐलान किए गए हैं, जिन्हां दे विच एग्री इंफ्रा डिवेलपमेंट सैस का भी ऐलान किया गया है। उस तो बिना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का भी जिक्र किया गया, जिहड़ा कि बनाया जाएगा। और इस तो बिना इनाम के नाल नवीं 1000 होर मंडियां नूं भी जोड़िया जाएगा। तो खेती उत्पादों के निर्यात विच भी 22 होर फसलों नूं लिआंदा गया और फसलों के उपर MSP व्यवस्था विच जिहड़ा वो सुधार किया गया और लागत नालों 1.5 गुणा कीमत मिलने की भी संभावना इस बजट के विच दर्शाई गई है। तो जिस तरीके दे नाल ये बजट पेश किया गया, तो उसके मुताबिक किते ना किते जिहड़ी इनकम है वो पहला नालों वधन की उम्मीद है खेतीबाड़ी सैक्टर दे विच। खजाना मंत्री निर्मला सीतारमन वालों अज बजट पेश किया गया, लेकिन बजट शुरू होने तो पहले ही कांग्रेस वालों जिहड़ी नारेबाजी की गई और काले कपड़ियां दे विच संसद दे विच अज कांग्रेस के मैंबर पार्लीमेंट पहुंचे, किसानां दे हक दे विच डटे हुए नजर आए। लेकिन बजट तो पहले ही क्यों नारेबाजी की गई, जसबीर डिंपा होरां तो जान लैंदे। डिंपा साहब, बजट शुरू होने तो पहले ही तुसीं नारेबाजी की, ये सिर्फ नारेबाजी करना काम है या बजट पहला सुन लेंदे उस तो बाद नारेबाजी कर लेंदे? मैं अपनी ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੂਗਾ। ਇੱਕ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਗੁੰਗੀ ਬਹਿਰੀ ਬੋਲੀ ਅੰਨੀ ਤੇ ਕੁੰਭ ਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਲੂਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 100 ਬੱਚਾ ਲਾਪਤਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਮਨਦੀਪ ਪੂੰਦੀਆਂ ਵਰਗੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਆਈਆਂ, ਲਹੂ ਲਵਾਣ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੁੱਡ ਮਾਰੀ, ਸਿਰ ਤੇ ਠੁੱਡ ਮਾਰੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ कैप्टन साहब वालों करके तुसी काले कपड़े पा के गए सी, इस करके विरोध इसका कीता सीगा। उस तो इलावा हुण जिहड़ा दूसरा जिहड़ा हिस्सा वा वो बजट स्पीच तो बाद दा जिहदा असीं विरोध कीता, वो कीता दिशाहीन इस बजट दा। इस बजट दे विच कुछ भी नहीं हैगा। इस बजट च देश नूं प्राइवेटाइज कर दी जिहड़ी इन्हां ने नवीं स्पीड फड़ ली आ। मैनूं इह लगदा कि जिस ढंग दे नाल ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬੇਸ ਬਜਟ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਆ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਜਿਹੜੀ। ਲੇਕਿਨ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ MSP ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, MSP ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ। MSP ਇੱਕ ਲੋਲੀਪੌਪ ਆ। MSP ਦਾ ਤੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, पर की MSP ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਹੋਊਗੀ? ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਮੋਸ਼, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ MSP ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ, ਪਰ MSP ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਦੋਂ ਆ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦ ਕਰੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ, ਉਹ MSP ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਾ ਕਰ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। 10 ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? 10 ਚੋਂ 2। 10 ਚੋਂ 2 ਫੇਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਫੇਲ ਕਰਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਲ ਬਜਟ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੁਗਾਤ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ, ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਚੋਂ। ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਲਈ, ਲੋਅਰ ਤਬਕੇ ਲਈ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਲੋਅਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ, ਲੋਅਰ ਕਲਾਸ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਿਵਾਏ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਤੋਂ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਇਸ ਬਜਟ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅੱਜ बजट जदों पेश हो रहा सी तां कांग्रेस वालों नारेबाजी की जा रही सी।
ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਕਜ ਕਪਾਈ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਦਿੱਲੀ। ਤਾਂ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਸਦਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨੰਬਰਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 10 ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 2 ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਕਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਵੀਂ ਉਪਲਬਧੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਤਾਂ ਉਧਰ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਟੈਕਸ। ਤਾਂ 75 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਛੱਡ ਦਈਏ ਜਾਂ ਇਸ ਉਮਰ ਸਲੈਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਸਿਰਫ 75 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿੰਨੇ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਸੀ, ਉਹ ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਛੋਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। Relief to senior citizens. I begin my direct tax proposals by offering my pranam to our senior citizens. Many of them, despite having foregone several basic necessities of their own, have strived to build our nation. Now in the 75th year of independence of our country, when we continue our endeavour with renewed vigour, we shall reduce compliance burden on our senior citizens who are 75 years of age and above. For senior citizens who only have pension and interest income, I propose exemption from filing their income tax returns. The paying bank will deduct the necessary tax on their income. Reduction in time for income tax proceedings. This is a very key announcement if you are asking. Honorable Speaker, presently an assessment can be reopened up to 6 years and in serious tax fraud cases for up to 10 years. As a result, taxpayers have to remain under uncertainty for a very long time. I therefore propose to reduce this time limit for reopening of assessments to 3 years from the present 6 years. ਤਾਂ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਜੇਕਰ ਸਿਹਤ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2.38 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਿਹਤ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 137% ਇਜ਼ਾਫਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਲਈ 35,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਸਵਸਥ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 64,180 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਔਰ 602 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੇਅਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ 15 ਹੈਲਥ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਹੈਲਥ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ 2.87 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। Expansion of the integrated health information portal to all states and UTs to connect all public health labs. Operationalization of 17 new
public health units and strengthening of 33 existing public health units at points of entry, that is, at 32 airports, 11 seaports, and 7 land crossings. Setting up of 15 health emergency operation centers and 2 mobile hospitals. Swachh Bharat and Swasth Bharat. For further Swachhata of urban India, we intend to focus on complete fecal sludge management and wastewater treatment, source segregation of garbage, reduction in single-use plastic, reduction in air pollution by effectively managing waste from construction and demolition activities, and bioremediation of all legacy dump sites. The Urban Swachh Bharat Mission 2.0 will be implemented with a total financial allocation of 1,41,678 crores over a period of 5 years from 2021. ਤਾਂ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕੀ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਵੇਲਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪਰਸੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਪਰਸੋਂ ਕਦਾ ਟਾਈਮ? ਪਰਸੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਮਿਸਿੰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲੱਖਾ ਸਦਾਨਾ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਹਾ ਔਰ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ। ਵੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਔਰ ਬੜੇ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਸ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਆਪਣੀ ਚਲਾਈ, ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਚੱਲੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੇਅਰ ਅਬਾਊਟਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਜਾਣ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲਿਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਣ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ? ਦੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਫੇਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਂ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ? ਉਹਨਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਿਸਿੰਗ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੱਸ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੋਗੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਰਿਹਾ? ਬੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਲਖੀ ਵਾਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਵੀ ਜਲਦੀ ਗੱਲ ਮੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮੇਨ ਸੱਦੀ ਕਿਸਾਨ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਜਾਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ? ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਅਪਲੋਡ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕਾਲਤਨਾਮੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਲੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਾਂ ਲੱਖਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੋਟਲੀ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਾਂ ਲੱਖਾ ਸਦਾਨਾ ਹੋਰਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਏਗੀ? ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੇ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਿੱਲ ਲਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਨਾ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਵਗੈਰਾ ਸੀਮੈਂਟਡ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਪ੍ਰਵੋਕ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਦੇਖੋ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਈ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕਲੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨੋਂ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਇਹੋ ਹੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲ ਆਉਣ ਦੀ ਦੇਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਲਈ, ਤਿਆਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਪਰ ਰੇੜਕਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੈਸਟ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਵੇਖੋ, ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੁਲਾਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਟਿਕਰੀ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਹ ਸੌਰੀ ਰਾਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਾਦਲ ਗਏ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੇਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇੰਨਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਛੂਤ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਰ, ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਜੇ ਕੱਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਬੁਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਪੀਸੀ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਸਪੌਂਸ ਰਿਹਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਚਾਹਣ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਸਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਪਤਾ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਕਾਇਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਟਰੇਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹ ਹੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਜਲਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬੁਲਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਪਰ ਖਬਰਾਂ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ।